तीसरी बात जो हमारे यहाँ अंदर है, जो षड्रिपु जिसे कहते हैं, क्रोध को कृष्ण ने बहुत जोर दिया है कि क्रोध सबसे खराब चीज है, क्रोध से ही सब चीज आती है। एक बार आदमी क्रोध करता है फिर उसको सम्मोह हो जाता है, वो फिर सोचता है कि मैंने क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं वो नहीं, पर वो आपे में नहीं रहता। जब उसे क्रोध आता है, क्रोध में वो आपे में नहीं रहता, आपे से बाहर हो जाता है, और जो मुंह में आए सो बकता है, उसका कोई अर्थ नहीं, या इतने दिन की जो मैल अपने हृदय में समाये हुए हैं वो उसके मुख से निकलते हैं। इस क्रोध को बचाना चाहिए। ये किस लिए क्रोध आता है, इधर गच्चित्त दिया जाए कि हम क्यों क्रोध करते हैं। फिर कुछ लोग हैं वो व्यक्ति मात्र से करते हैं, कोई एक समाज मात्र से करता है, इस तरह से अनेक तरह से लोग क्रोध को करते हैं। ये क्रोध हमें अंदर क्यों आता है, इसलिए हम क्रोधित होते हैं, ये सोचना चाहिए। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि माँ अगर आपके खिलाफ कोई कहता है तो हमें बड़ा क्रोध आता है। मुझे तो हंसी आती, अगर कोई मेरे विरोध में कहता तो सच कहती हूँ मुझे हंसी आती, क्योंकि इसमें कोई अर्थ ही नहीं मेरे विरोध में कहने की। ऐसी कौन सी बात है, मैं तो प्यार करने जा रही हूँ और मेरे विरोध में बोल रहा है तो अब करेंगे। पर किसी किसी की बुद्धि टेढ़ी होती है तो उस पर दया करें, उसको सोचना चाहिए कि इतना महामूर्ख है। जो आदमी क्रोध में उतर जाता है उसके तरफ दृष्टि जो है वो अत्यंत शालीन होनी चाहिए, जिससे उसका भी क्रोध ठंडा हो सकता है। अपने देश में क्रोध करने वाले अनेक तरह के लोग हैं, उसकी संस्थाएं हैं जो सिर्फ क्रोध से इसको मार, उसको मार, इसको पीट, उसके पीट, और फिर सामाजिक तौर पर भी ये चीज बनती जाए। ये बड़ी भयानक चीज है, लोगों को मारना पीटना, फिर उसके दंड पर एक कोई सेना तैयार करना या कोई मारने पीटने वाली चीज तैयार करना, ये बड़ी भयानक है। हालांकि अगर अपने संरक्षण के लिए कोई आदमी ऐसी चीज रखता है तो उसमें इतना हर्ज नहीं, पर तो भी अगर वो परमात्मा का भक्त है तो उसको कोई जरूरत नहीं। ऐसा आदमी हमेशा संरक्षण, जिसको अंदर श्री महादेव का वास है, उनको कौन हाथ लगा सकता है, उनको कौन नष्ट कर सकता है। कुछ भी करो, कितना भी उनको सताओ, तो भी वो इंसान नष्ट नहीं, लेकिन जो उनको सताएंगे वही नष्ट हो जाए। जब इस बात का पूर्ण विश्वास आपके अंदर हो जाए कि जो आपको सता रहे हैं वही नष्ट हो जाएंगे, अपना दिल, अपना हृदय आप एकदम स्वच्छ हृदय में ही ये कार्य हो सकता है, क्योंकि शिव का स्थान हमारे अंदर प्रतिबिंब रूप है, और जो आईना स्वच्छ होता है उसी में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। शिव जी का क्रोध एक ही बार होने वाला होता है, एक बार, ऐसा लोग कहते हैं, पर मैंने अनेक बार उनको क्रोधित होते देखा, क्योंकि उनका अधिकार है, उनका अधिकार है क्रोध करने का। अगर कोई आदिशक्ति के विरोध में कार्य करता है तो शिव जी का हाथ बड़ा लंबा है, कुछ भी करो वो मानते नहीं, वो ठिकाना ही कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आदिशक्ति जो है वो तो कुछ नहीं करेगी, वो तो किसी को दंडित नहीं करेगी, वो सबको माफ कर देगी। तब उनका हाथ इतना लंबा है कि जिसकी कोई हद नहीं, और जब वो हाथ चलता है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। उनसे आगे कौन बोले, उनके आगे भी मर्यादाएं हैं जिसको आप उठा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। इस तरह से आपको समझना चाहिए कि अपने वैयक्तिक जीवन में सहयोग में आपको शिव जी का ही अनुसरण करना है, क्योंकि नहीं करोगे तो पहले चीज है हार्ट की बीमारी हो जाए। ये पहली चीज है, हार्ट की बीमारी हो जाए। इसमें दो तरह से खेल होता है, एक तो अति क्रोध से हार्ट पकड़ जाता है, और दूसरा है कि क्रोध के बाद पश्चाताप को
तो आपके अंजाइना की बीमारी हो जाती है। इस प्रकार दोनों ही चीजें बेकार है, पर कहने से क्रोध नहीं जाता। ये तो एक शराब जैसी चीज है, आदत हो जाती क्रोध करने की, उसी में मजा आता है, बस मुंह फूलने लग जाएगा और गुस्सा आने लग जाएगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मैंने ये सोचा कि अगर शीशे के सामने बैठ के आप क्रोध करें अपने ऊपर, अपने को दो चार सुनाए और शीशे के सामने बैठ के ये कहें कि मेरे जैसा महामूर्ख कोई नहीं, तब ये क्रोध शायद ठंडा हो जाए। ये भी मैं शायद ही कह रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ये समस्याएं इतनी उलझी होती हैं कि उसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। आगे चल के देखा गया है कि जितना हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं और उस चीज के ऊपर हम इसको कहते हैं रिएक्ट करते हैं, किसी ने कुछ कहा फौरन रिएक्शन हो, ये प्रथा ज्यादा विदेश में है। जैसे अब ये कारपेट बिछा, फौरन कह देंगे कि आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट। ये कौन होते हैं आप कहने वाले? हर एक चीज को आजकल की फैशन है, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। हर एक आदमी जैसे कोई बड़ा भारी चिकित्सक है जो कहेगा कि मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं। ये कहना ही नहीं है, ये कहना ही आपके आज्ञा का लक्षण है कि आप अपने को समझते क्या है कि आप उसको कहते हैं ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है। कोई भी चीज को पसंद नापसंद करने का आपको कोई अधिकार नहीं। किसी बेचारे ने बढ़िया तरीके से, समझ लीजिए आपके लिए फूल दिया, तो आप कहेंगे साहब मुझे ये फूल पसंद है। उसके पीछे छिपी हुई उसकी भावना को आप इसलिए नहीं समझ पाते कि आपके अंदर शिव तत्व है। एक छोटी सी भी चीज हो, अगर किसी ने गरीब ने आपको दी है तो उसको आप अगर उसकी भावना को पीछे समझ नहीं पाते, किस प्रेम से वो चीज आए। इसके लिए हमारे यहाँ सुदामा का उदाहरण दिखाया गया है कि वो एक कुरमुरे लेके पहुंचे थे उनके पास में, और उनका कितना मान श्री कृष्ण ने किया। कोई चीज जो प्रेम भाव से देते हैं वो ऐसा ही है जैसे कि एक शीशे को आप पारस पीछे से लगा दीजिए, चमक जाता है। ऐसी ही चीज है, अगर आपके अंदर भावना बहुत सुंदर हो, अच्छी हो, पर पैसा नहीं हो, तो आप कोई छोटी सी चीज भी उनको लेकर दे दें तो दूसरे को सोचना चाहिए आहा क्या बढ़िया चीज। किंतु इस भावना से मनुष्य के अंदर एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है, जिसको कहना चाहिए कलात्मक, जिसमें कला का प्रादुर्भाव होता है, उसे कला दिखाई देती है। तो आप समझते हैं कितनी कलात्मक चीज है। ये कला है प्रेम की कला, ये प्रेम की कला है। इस कला से आप देख सकते हैं कि इस मनुष्य में कितना प्यार है, कितना मोहब्बती है, कितना प्रेम करने वाला है, कितना सज्जन है, कितना अच्छा है। जब आप ये चीज देखना शुरू करेंगे तब आपकी नजर अपने ऊपर जाएगी और आप ये सोचेंगे कि मैं क्या हूं, मुझ में इतना प्यार है, मुझ में ये सज्जनता है, मुझ में ये अच्छाइयां हैं कि मैं ऊपरी जबानी जमा खर्च कर और लोगों को भुलावे में डालता। वास्तविकता हम अपने ही को भुलावे में डालते हैं। जब हम गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से रह रहे हैं, जब हमारे जीवन में पूरी तरह की गलत गलत धारणाएं बनी हुई हैं, तो हम किसी को भी सुख नहीं दे सकते और अपने को तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। इसलिए स्वार्थ की दृष्टि से भी, स्वार्थ शब्द बड़ा सुंदर है, स्व का अर्थ जानना चाहिए। स्व माने आत्मा, उसका आप अर्थ जाने। अर्थ जानने के लिए शिव जी की पूजा लोग करते हैं, पर मैंने देखा कि शिव जी की पूजा करने वाले लोग बड़े गुस्से वाले, बड़े क्रोधी, बड़े कंजूस और न जाने क्या क्या होता है। शिव जी जैसे दाता कोई नहीं, शिव जी जैसे प्रेम करने वाला, जो ये प्यार का स्रोत है, जो आज बह रहा है, ये शिव जी के चरणों की लीला है। उन्हीं के वजह से ये कार्य हो रहा है कि मनुष्य प्यार में डूबा जा रहा है, सजों के बाद।
सहयोग में के बाद जब आप स्थिति वो हो जाती है तो आप जीवात्मा कहना चाहिए या आपके अटेंशन जो है, चित्त जो है, वो शिव जी के चरणों में लीन हो जाता है। और शिव जी के चरणों में लीन होते ही क्या होता है कि आपके अंदर जो पंच तत्व के गुण हैं वो भी बिल्कुल सूक्ष्म हो जाते हैं। मैंने आप लोगों से पहले 4 तत्वों के बारे में बताया था, पर 5वां तत्व जिसे कि ईथर कहते हैं अंग्रेजी में, उसके बारे में नहीं बताया, अपने आकाश कहते हैं। आकाश तत्व का ये है कि जब मनुष्य सूक्ष्म स्थिति में जाता है तो उस सूक्ष्म आकाश को भी प्राप्त करता है। वो आकाश जो कि ईथर को चला, उस आकाश को चलायमान भी करने की जरूरत है। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो सब जगह व्याप्त, हर जगह वो आकाश तत्व जो तत्व में कह रहे हैं व्याप्त, फौरन आपका असर वहां पहुंच जाता है जहां जरूरत होती है। बड़े कमाल की बात पर होता है और हुआ है, और इसी को लोग चमत्कार कहें, पर ऐसी बात नहीं। सहयोग में अगर आप शिव तत्व में जागरूक हो जाए तो आपके अंदर के जितने सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतर जो भाव है और जो स्थिति है वो जागृत हो जाती है। इसलिए चाहिए कि हम लोग पहले अपने दिल को साफ करें। जय श्री माताजी। ధ్యానం ద్వారా కోపాన్ని ఎలా నియంత్రించుకోవాలి అని శ్రీమాతాజీ గారు ఈరోజు స్పీచ్లో వివరిస్తున్నారండి. మన లోపల షడ్రుచులలో కోపం ఒకటి. కోపం గురించి శ్రీకృష్ణుడు చాలా గట్టిగా చెప్పాడు. కోపం అన్నింటికంటే చాలా చెడ్డది. కోపం వలన అన్ని సంబంధాలు దెబ్బతింటాయి. ఒక మనిషి కోపోద్రిక్తుడైతే అతడు చాలా బాధపడవలసి వస్తుంది. మరియు ఆ తరువాత నేనెందుకు కోపోద్రిక్తుణ్ణి అయ్యాను, ఇలా ఎందుకు చేశాను, అలా ఎందుకు చేశాను అనుకుంటాడు. కానీ కోపంతో ఉన్నప్పుడు అవి ఏమీ అతనికి తెలియవు. కోపం తగ్గిపోయిన తర్వాత అతను ఆలోచిస్తాడు. కోపంతో ఉన్నప్పుడు నోట్లో నుండి చెడ్డ మాటలు మాట్లాడతాడు. కోపం నుండి మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి. కోపం ఎందుకు వస్తుంది? కోపం వచ్చినప్పుడు హృదయంలో ఏముందో అవి నోట్లో నుండి వస్తుంటాయి. కొంచెం మంది ఒక వ్యక్తి మాత్రంగా కోపం చెందుతుంటారు. కొందరు సమాజం మీద కోపోద్రిక్తులవుతుంటారు. ఈ విధంగా కోపం అనేక విధాలుగా ఉంటుంది. అసలు ఈ కోపం మన లోపల ఎందుకు వస్తుంది మనం ఆలోచించాలి. చాలామంది అంటుంటారు, మీకు కోపం ఎందుకు రాదు అని. నాకు నవ్వొస్తుంది. నాకు విరోధులు ఎవరుంటారు? ఇందులో అర్థం లేదు. నాకు విరోధంగా ఎవరు ఏమి మాట్లాడినా నాకు కోపం రాదు. ఎందుకంటే నేను ప్రేమించడానికి వెళ్తున్నాను. నాకు విరోధులు ఎవరూ ఉండరు. కొంచెం మంది బుద్ధి సరిగా లేనివారు, చెడుగా ఉన్నవారు ఉంటారు. వారిని నేను క్షమిస్తాను. మీరు కూడా వారిని క్షమించండి. వారి యందు దయ చూపించండి. ఎవరు మూర్ఖులు ఉంటారో, ఎవరు కోపంగా ఉంటారో వారి యందు అత్యంత దయనీయత కలిగి ఉండాలి. అప్పుడు అతని కోపం కూడా చల్లబడుతుంది. మన దేశంలో కోపం చాలా రకాలుగా ఉంటుంది. కొందరు ఒక్కరి మీద వ్యక్తిగతంగా కోపం పెంచుకుంటూ ఉంటారు. ఇంకా కొందరు అనేక మంది మీద కోపం పెంచుకుంటారు. కొందరు ఒక జాతి మీద, కొందరు ఒక దేశం మీద, ఇలా రకరకాలుగా కోపాలు పెంచుకుంటూ ఉంటారు. కొందరు కోపం వలన వారిని కొట్టండి, వీరిని కొట్టండి అంటుంటారు. ఇది చాలా భయానకంగా ఉంటుంది. ప్రజలని కొట్టడం, ఒక సైన్యంలాగా తయారు చేసి వారిని హింసించడం, ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. కొందరు కొన్ని రకాల వస్తువులను తయారు చేస్తూ ఉంటారు.
అలాంటి వస్తువులను తయారు చేసి కోపం మీద అవి ఇతరుల మీదకి ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు. వాటి వలన ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు. అప్పుడప్పుడు మనల్ని రక్షించుకోవడానికి అలాంటి వస్తువులు ఉంచుకోవలసి ఉంటుంది. వాటి మీద అంత విశ్వాసం ఉండదు. కానీ ఎవరు పరమాత్మ భక్తులు ఉంటారో వారికి అలాంటి వస్తువులు అవసరం లేదు. అలాంటి వ్యక్తి ఎల్లప్పుడూ కాపాడబడతాడు. అతని లోపల శివుని గొంతు ఉంది. అతనిని ఎవరు నష్టపరచలేరు. అతనిని ఎవరు విసిగిస్తారో వారే నష్టపోతారు. ఈ మాట మీద మీరు విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. దీని గురించి మీ మనసులో పూర్తి విశ్వాసం ఏర్పడాలి. ఎవరు మంచి వ్యక్తులని నష్టపరచాలని చూస్తారో వారే నష్టపోతారు. స్వచ్ఛ హృదయంతో ఉండాలి. స్వచ్ఛ హృదయంతో ఉంటే ఈ కార్యం అవుతుంది. ఎందుకంటే శివస్థానం మన హృదయంలో ఉంటుంది. మన లోపల ప్రతిబింబ రూపంలో ఉంటుంది. ఏ అద్దం స్వచ్ఛంగా ఉంటుందో అందులో ప్రతిబింబం స్వచ్ఛంగా కనిపిస్తుంది. శివుని కోపం ఒక్కసారి మాత్రమే కనిపిస్తుంది. నేను అతని కోపాన్ని అనేకసార్లు చూశాను. అతను ఏమైనా తప్పులు చేస్తే అతను ఎవరు చెప్పినా వినడు. అతనికి కోపం చెందడానికి అధికారం ఉంది. ఎవరైనా ఆదిశక్తికి వ్యతిరేకంగా పనులు చేస్తే శివుని చేయి చాలా పొడవుగా ఉంటుంది. మీకు తెలుసు, ఆదిశక్తి ఎవరిని శిక్షించదు. ఆమె ఒక తల్లిలాగా అందరినీ క్షమిస్తుంది. ఆమె తన బిడ్డలందరినీ సమానంగా ప్రేమిస్తుంది. శివుని చేయి మాత్రం చాలా పొడవుగా ఉంటుంది. ఎవరు మంచిగా ఉండరో వారి మీద అతను చేయి లేపి పనిచేస్తాడు. అప్పుడు ఎవరు మిగలరు. అతనిని ఆగమని ఎవరు చెప్పగలరు? అతని ముందు మర్యాదగా ఉండాలి. ఈ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సహజయోగాలో మీరు మీ లోపల శివుని అనుసరించండి. మీరు అనుసరించకపోతే ముందుగా మీకు హృదయానికి సంబంధించిన వ్యాధులు వస్తాయి. ఇది 2 విధాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి, అతి క్రోధం వలన హృదయం పట్టుకుంటుంది. తరువాత ఇంకొకటి, కొందరు కోపం చెందడం అయిపోయిన తర్వాత పశ్చాత్తాపపడుతుంటారు. దాని వలన కూడా హృదయం పట్టుకుంటుంది. కొందరికి అతి కోపం అనేది ఒక అలవాటుగా మారిపోతుంది. ఎలా అంటే మందు తాగడం లాగా ఒక అలవాటులాగా అవుతుంది. కొందరు ఎల్లప్పుడూ కోపం చెందుతూ ఉంటారు. ఎప్పుడూ వారి మీద వీరి మీద అరుస్తూ ఉంటారు. నేను ఒకటి చెబుతాను. మీకు బాగా కోపం వచ్చినప్పుడు మీరు అద్దం ముందు కూర్చొని మిమ్మల్ని మీరు కోపగించుకోండి. మీ మీద మీరు బాగా అరుచుకోండి. నాలాగా ఎవరు ఉండరు అనుకోండి. అప్పుడు కొద్దిసేపటికి మీ కోపం తగ్గిపోతుంది. అప్పుడప్పుడు సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు కొన్ని సమస్యలు పెద్దగా అవుతుంటాయి. అప్పుడు కొంచెం అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. ముందుకు వెళ్ళి చూస్తే ఎప్పుడు మనం ఏదైనా వస్తువు మీద ఎక్కువ ధ్యానం ఉంచుతామో అప్పుడు ఆ వస్తువు మనకు కావాలి, మనది అన్న భావన పెరుగుతుంది. అప్పుడు మనం అది మనకు చెందకపోతే బాధపడుతుంటాము. మనము రియాక్ట్ అవుతుంటాము. ఎలా అంటే ఇక్కడ కార్పెట్ పరచబడింది. కొంతమంది ఏదో మాట్లాడుతుంటారు. కొందరు ఐ లైక్ ఇట్, ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ అంటుంటారు. మీరు ఎవరు అలా అనడానికి? ఈ రోజుల్లో ఐ లైక్ యూ, ఐ డోంట్ లైక్ యూ. ప్రతి వ్యక్తి ఇలా నాకు ఇది ఇష్టం, నాకు ఇది ఇష్టం లేదు అని చెబుతుంటారు. ఇలా చెప్పకూడదు. ఇలా చెప్పడం ఆజ్ఞాచక్రం యొక్క లక్షణం. దేనిని మీరు ఇష్టపడడం, ఇష్టపడకపోవడం ఉండకూడదు. మీరు అందరినీ, అన్నింటినీ ఇష్టపడవలసి ఉంటుంది. కొందరు నాకు ఈ పూలు ఇష్టం, ఈ పూలు ఇష్టం లేవు అంటుంటారు. అలా అనకూడదు. అందులో దాగి ఉన్న దానిని మీరు తెలుసుకోవాలి. మీకు తెలుసు, ప్రతి దానిలో శివతత్వం ఉంది. ప్రతి పువ్వు వెనక ప్రేమ దాగి ఉంది. దీనికి ఒక ఉదాహరణ సుధాముడు. అతడు శ్రీకృష్ణుడికి స్నేహితుడు. అతడు కొన్ని అటుకులు తీసుకొని శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు.
అతనిని శ్రీకృష్ణుడు చాలా గౌరవిస్తాడు. అతని దగ్గర ఉన్నవి సుదాముడు ప్రేమతో తీసుకెళ్ళాడు. శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అనుకోలేదు, ఇతను ఈ కొన్ని అటుకులు తెచ్చాడు అని. అతను తెచ్చిన వాటిని శ్రీకృష్ణుడు చాలా ప్రేమతో తీసుకున్నాడు. అతడు ఆ అటుకులని చూడలేదు, సుదాముడిలోని ప్రేమను చూశాడు. మీ లోపల సుందర భావన ఉండాలి. పైసలు లేక చిన్న వస్తువు మీకు ఎవరైనా ఇచ్చినా మీరు అప్పుడు వారితో, ఆహా ఎంత మంచి వస్తువు ఇచ్చారు, ఇది నాకు చాలా ఇష్టం అంటే వారు చాలా సంతోషిస్తారు. ఈ భావనతో ఉంటే మీ లోపల సూక్ష్మ దృష్టి ప్రాప్తిస్తుంది. దీనిని కళాత్మకత అంటారు, కళ యొక్క ప్రాదుర్భావం. ఇలా ఉంటే మీకు కళాత్మకత ప్రాప్తిస్తుంది. ఇది ప్రేమ యొక్క కళ. ఈ కళతో మీరు ఉండాలి. అప్పుడు మీరు ఇతరులను ఎంత ప్రేమిస్తున్నారు, ఎంత సౌమ్యంగా ఉంటున్నారో తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఇతరులు మిమ్మల్ని, ఇతను ఎంత సజ్జనుడు, ఎంత సత్యవంతుడు అని మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటారు. మీరు కూడా వారిని అర్థం చేసుకుంటారు. నేను ఏమి చేశాను, నాలో ఇంత ప్రేమ ఉందా, నేను ఇంత సత్యంగా ఉన్నానా అని ఆలోచిస్తారో అప్పుడు మీరు మంచివారుగా మారిపోతాము. వాస్తవికంగా మనం మనల్ని గొప్పగా భావించుకుంటాము. మన జీవనంలో చెడు పనులు చేస్తుంటాము, కానీ మనం అలా ఉండకూడదు. మనము నిస్వార్థంగా ఉండాలి. స్వ అంటే ఆత్మ. స్వార్థ్ అర్థం తెలుసుకోవాలంటే శివుని పూజించాలి. శివుని పూజించే వాళ్ళు చాలా కోపోద్రిక్తులుగా మరియు కంజూస్గా ఉంటారు. శివునిలాగా ఎవరూ ఉండరు. శివుడు ప్రేమతో ఉంటాడు. ప్రేమ స్తోత్రం. శివుడి వలననే ప్రేమ ప్రవహిస్తుంది. సహజయోగాలో శివుని వలన మనుషులు ప్రేమలో మునిగిపోతుంటారు. అప్పుడు మీరు శివుడితో సంబంధం కలిగి ఉంటారు. మీ చిత్తం శివుని చరణాల వద్ద లీనమవ్వాలి. శివుడి చరణాల వద్ద లీనమైనప్పుడు మీ లోపల పంచతత్వ గుణాలు తప్పకుండా సూక్ష్మత వైపు వెళతాయి. నేను మీకు ముందు 4 తత్వాల గురించి వివరించాను. పంచతత్వం ఈథర్ గురించి మాట్లాడలేదు. ఇప్పుడు ఈథర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. మనుషులు సూక్ష్మతత్వం వైపు వెళ్ళినప్పుడు ఆకాశతత్వం ప్రాప్తిస్తుంది. ఆ ఆకాశంలో ఈథర్ అంటాము. ఆ ఆకాశం విశ్వం అంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది. ఎవరికైనా ఇబ్బందులు, బాధలు వస్తే ప్రతి చోట ఆకాశం ఉంటుంది. మీ అవసరంని తప్పకుండా తీరుస్తుంది. ఇది ఛాలెంజ్కి సంబంధించినది. ఇలా అవుతుంటుంది. వీటినే చమత్కారాలు అంటారు. సహజయోగులు మీలో శివతత్వం జాగృతం అవ్వాలి. మీ లోపల సూక్ష్మ భావనలు ఉండాలి. ఆ స్థితి జాగృతమైతే మీరు గొప్పవారిగా మారిపోతారు. అందువలన అన్నింటికంటే ముందు మనల్ని మనం చూసుకోవాలి. మనలో ముందుగా శివతత్వాన్ని జాగృతం చేసుకోవాలి. జై శ్రీ మాతాజీ.